प्रचुर परिमाण में खराब था ये देह केबरू मोणी आकर देह खराब था भाई 10 years सब ना 2 वर्ष टिकट के ठीक है कि तब आप 2 वर्ष पर आप प्रेजेंट हुआ 10 years को होने अधिक हो 2012 मते स्टार्टिंग है हां 2012 स्टार्टिंग है ताପରେ 12 लास्ट टिके सीरियस है ताପରେ टिके मेडिकल देखि टिके ए टाइम एडजस्ट है ताପରେ टिके भल लागे मु ओले पुलिस बाहला इंटरव्यू देखी सिलेक्शन होली फास्ट गोटे सेंट्रल पाई बीएसएफ तापर सिटी जीवा पूर्व आ गोटे पाई स्टेट पुलिस तो ये जो पुलिस के बोली बोली ने तापर ट्रेनिंग बोला पर भुवनेश्वर में बढ़िया लागे ट्रेनिंग सेंटर का गला मु हम ट्रेनिंग 6 मास नहीं मु 4 मास ट्रेनिंग कर दी अब 2 मास बेड रेस्ट कर दी मेडिकल पे कर दी अच्छा 2 मास और बेड रेस्ट हां से ट्रेनिंग सेंटर सेठू आसिन उठे ने बैक कर दे पले ला एंती जूनियर हिसाब से ले माने हम बेसमेंट हिसाब से मोर ले अच्छा मु से हम जूनियर ले एंती चलला माने पेट किलो खाई गई छोटे की एंती चलला कोठू से लोग एक्चुअली आराम लगा तेजिस्ता गोड़ो रात ଆଉ ଏ जो देह सारा आपन को जो चिन्ह है केते हाखा तो एटा केते दिन पर खाला एटा 10 वर्ष पर हैला 9-10 वर्ष पर हैला माने 10 वर्ष रु स्टार्ट हैला किंतु तार माने 10 वर्ष पर खाला 10 वर्ष पर खाला अच्छा फर्स्ट पेन आ रहा माने ए जो आपन को आगोटे जाको जो पेन दे छी ई गोटे पर फर्स्ट स्टार्ट तार आगु एटा पेन नो ना अच्छा एटा एक गोटे 7 वर्ष हो बैंड बड़ा अच्छा कम हो नहीं अच्छा तो घा मिला तब आगु जाको भी पेन तो एति भीतर आपन को मेडिकल को चाहिए फर्स्ट जाइली भुवनेश्वर में एम्स भुवनेश्वर हां अब सेठू पळे आसला पळे कोरापुट रे बहुत भल लागे कोरापुट तो मंथली चेकअप होबार अछि मंथली माने पेन टा कमी बार 10 इयर्स के कला 10 इयर्स रे को दिन भी मेडिसिन बिना रही ना अच्छा मेडिकल रे कोन बाहरला कोन रिपोर्ट किछि बाहर बार किछि बाहर जोइ पेन अनुसार पेन किलो दिया अच्छा देखो तो सब आश्चर्य विषय कोन जेते बेले गोटे डिजीज हुए आ डिजीज प्रथम रे हेल्थ और डिजीज हो नहेले स्पिरिट डिजीज हो तो स्पिरिट डिजीज रो रिपोर्ट बाहर बेले बेले और रिपोर्ट बेले बेले बाहर नहीं किंतु स्पिरिट डिजीज रो रिकवरी भुवनेश्वर बोली खाली नुहे कौन से जगह रे तार ट्रीटमेंट हुए आ स्पिरिट डिजीज वांस देहर कार्य कला परे बहुत हेवीली पेन मोर एबे भी मने पड़े स्पिरिट गुटे एति जिंस अनेक लोक को लागुथिबो कि मो देहरे पसि पाइबो नै किंतु जो माने परमेश्वर को उपस्थिति को रखिथिबे से मान को देहरे पसिबो नै आ उपस्थिति को रखिबा पय ईश्वर को वाक्य दरकार आ उपस्थिति को रखिबा पय पवित्र आत्मा को उपस्थिति दरकार उपस्थिति को रखिबा पय प्रार्थना दरकार ए तीनोटी विषय माने उदाहरण पवित्र आत्मा को उपस्थिति को रखिबा पय ईश्वर को वाक्य दरकार ईश्वर को वाक्य को रखिबा पय कोन दरकार आपन को प्रार्थना में जीवन दरकार ए तीनोटी विषय जदि अप डाउन जदि गोटे व्यक्ति जदि हे जाय ताहले निश्चित भाबरे आ कोन हुए ना गोटे स्पिरिट माने इफेक्टा बा स्पिरिट इफेक्टा हुए परिवार भितरे हो किबा का देहरे हो आ परिवार भितरे जते बेले काम करे हेई पारे काको रोग आसे काहाको फाइनेंशियली क्राइसिस भाबरे काम करे काहाको सोशल क्राइसिस भाबरे काम करे काहाको अनेक प्रकार विषय देखि काम करे आ जो द्वारा अनेक समय रे अनेक प्रकार समस्या आसे ए समस्या रो बाहर जीवा पाए ए समस्या रो बाहर जीवा पाए प्रभु कोन कले जहन तार 14 पर्व 26 रे किबा 16 रे सिटी लिखा जाए जे पवित्र आत्मा एक साहाय्यकारी आत्मा
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ରହିଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିପାରିଲେ କାବାରେ ନା କେବେ ଆସିଲେ? 10 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଡିଜିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ। ତ କେମିତି ଆସିଲେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଆରମ୍ଭ କାବାର? ସେ ମହାଜୀ ପୁତ୍ର ଭାଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। ନା କଣ? ଜେମ୍ସ ଖରା ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି 10 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଜେମ୍ସ ଭାଇ ଆମକୁ ଡରାଇଲେ, ଆମ ଝିଅ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ପୁଅ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ମାସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମକୁ କହିଥିବେ ସାର୍, ମାସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସବୁବେଳେ କହିବାର, ତାପରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ଚାଲିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ମତେ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଥିଲି ବି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମତେ ଗାଇଡ କଲେ, ତମକୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବୁ ନାହିଁ, ତମେ ମୋର କଥା ଶୁଣୁନ, ତମେ ଯୋଉ ଜାଗା ଠିକ ହେବାଟା ସେଠି ନଉନ କରିକି ମତେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭାଇଟା। ତାପରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ଥର ତ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ନେଇ ଦେଖିବା ହେଲେ କହିଛି ମୁଁ। ତାପରେ ନେଲୁ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେବେ, ସେଦିନ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଏରୁମରୁ ମାନେ ଯେପରୁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଠିକ ଥିଲେ, ଏରୁମରୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁକି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ପେନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ କି ନାଇଁ, ନା ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା? ନାଇଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ଆସିନି, କିଛି ବି ଆସିନି। କାହିଁକି ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ? ତ ଏମିତି କଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା? ମୁଁ ଏଇଟା ଥରେ ବୋଲେ ଆଜି ଯେତେ ଥର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ଘର ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ, ବାପା ମା ହିନ୍ଦୁ, ଶାଶୁ ଘର ବି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପ୍ରଭୁକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଆମ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତ ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ତମେ 2 ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ, ତ ସେ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ନଉଛ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜାତି? ଆପଣଙ୍କର ବି? ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ, ମାନେ ସତ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୋଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲି, ବାହା ନ ହେବାକୁ ମତେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବାର, ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇକି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖି ପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଜଣେ ସୁନାବେଡ଼ା ସେଣ୍ଡୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତାଙ୍କେ ଜଣେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ରୋଗ ମାନେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଠିକ ହେଇପାରୁନଥିଲି, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଠିକ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ରବି କୁଲଦୀପ। କୋଉ ଜାଗାରୁ? ତାଙ୍କେ ସେଣ୍ଡୁଡ଼ା କିରଣ ଭାଇର। ଆଚ୍ଛା, କିରଣ ଭାଇଙ୍କର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଡରିକି ବି କଲେଜ ଯିବା ବାହାନା ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାର। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରବି କୁଲଦୀପ ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଫେଥ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବିଜାତି ପରିବାରରେ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସଟା ଜାତ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜାତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ, ଅସୁବିଧା, ବିପଦ ରହିଥାଏ, ଆଉ ତାହା ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତାକୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଜିଜ୍ରୁ ଠିକ୍ ହେଲେ, କାରଣ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ମାନେ ଆନଏଣ୍ଟିଂ ଅଭିଷେକକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଚାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କି ପ୍ରଭୁ ଜଣାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ଘା ହେଇଥିଲା,
ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଲା ବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ସକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଫେକ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କୋଉଠି ଘା ବି ନାହିଁ ବୋଧେ। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଚିହ୍ନ ଯାକ ରହିଛି ନାଇଁ। ଆଗ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଘା ଥିଲା ମାନେ କିଏ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ କଣା ହେବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଯିବ କହିକି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଠିକ ନହେଲେ ପୋକ ହେଇଯିବ ଦେହଟା। ଆଉ ଏତେ ଗନ୍ଧ ହବାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡେଲି ଗାଧୋଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗାଧୋଇ ଦେବାର ତେଲ ଫେଲ ମାଲିସ କରିବାର ଏତେ ସ୍ମେଲ ହବାର ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁଳି ସବୁ ମାଂସ ବାହାରି ପଡ଼ିବାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଘା ହଉଛି ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଛୁଇଁବାକୁ ମତେ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଛୁଇଁଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ବି କହିଛି କଣ ଭାବିଲେ ସେ କଣ କଥା ମୁଁ ଛୁଇଁଲା ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ମେଡିକାଲ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା ତାପରେ ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ ବିଜାତି ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ହିସାବରେ ନେଇକି ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ବି ମନା କରିନି ମାନେ ମତେ ଯାହା ଦରକାର ମାନେ ଜଣେ ବି ନେଇକି ଆମେ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହିବି। ଆଉ ଜଣେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ଆଉ 7 ମାସ ପରେ ରହିବେନି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଲି। ଆଉ ମୋ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନଥିଲେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଅଧିକ ବୋଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ। ମତେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେ ସମୟରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ତମ ଦେଇକିରି ହେଲେ ଯାହା ବି ହଉ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାତି ନଥିଲା ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଶୋଇନୁ। ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାକ ବାପା ନାହାନ୍ତି ନା ମରିଗଲେ ବୋଲିକି ନାକ ପାଖରେ ହାତ ଦେବାର ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମରିନାହାନ୍ତି। ଘର ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଜଣେ ଥିବାରୁ ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲେ ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆଣିଛି କଣ ହେଇଗଲେ ଆଗ ଘର ଲୋକ ମତେ ଧରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଘର ଲୋକ କେମିତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଅଥର ସବୁ ଆଡେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କର ମାନେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ସୁସ୍ଥ କର। ମାନେ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ମତେ ଚିନ୍ତା ତାଡ଼ନା ଦେବାର ତୁ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଭାଇକୁ ନେଇକି ତୁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ସେମିତି ଦୁନିଆ କଥା କହିବା ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇକି ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ବି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇବାର ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଦେବାର କି ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ବି ରାଗିଥିଲି ନାଇଁ ଆଉ ତୁ ମତେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ ମତେ ମରିବାକୁ କାଢୁଛୁ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତ କିଏ ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତୁ କେମିତି କରିବୁ କଣ କଲେ। ମୁଁ ରାଗିକି କହିବାର କିଛି ହବନି ଆଉ ତମେ ଟେନସନ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦେଇକିରି ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବେ। ତମେ ଡର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଆଉ ତମକୁ ବି ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତମେ ରଖିକିରି ସବୁବେଳେ ଇଏ କର କରିକି ଆମ ପାଖରେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସକାଳ 6ଟା କେତେବେଳେ ହବ ଏମିତି ଭାବିକି ସବୁବେଳେ ରହିବା। ସତ କଥା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ବିଜାତି ଝିଅ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ନିଜର ସେ ଭାଇ ବିଜାତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ପଚୁଛି ସ୍ମେଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲୁ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ପୁଣି। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଡିଜିଜ୍ ଯାକ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଫେଥ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ବୋଧେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍।
ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିପାରିବ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ଯୋଉ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ସାହସକୁ ଆଶା ହରାଇ ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭାଇମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଗରେ ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ବି ଡିପ୍ରେସନ ପଳେଇ ଆସେ ସେ ବି ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆପଣ ବି ଅନେକ ଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଫେଥ୍ ବି ରହିନଥିବ କାରଣ ମୁଁ ଠିକ ହେଇପାରୁନି वैजाग गला परे हो भुवनेश्वर गला परे हो अनेक थर मेडिकल को गला परे हो अनेक पैसा खर्च गला परे हो अनेक विषय गला परे हो तापरे निजर सैलरी भी आपण माने व्यवहार करनथिबे आनंद रे करनथिबे मेडिकल हेकी आउ केते केते बळे से भी कहते जे मो थारो माने मते नै कि घरे छाड़ी दे आ अन्य विषय तो एटा बहुत गंभीर विषय अटे किंतु प्रभु को महान नाम को धन्यवाद आपन प्रभु संपूर्ण भाव सुस्थ देले आ कार्य कले सुस्थ होला परे आपन कोन करियो पय चाहछन हम साक्ष्य सुनि माने प्रभु पर विश्वास करंतु निश्चय निश्चय तो निश्चय आपन को साक्ष्य सुनि अनेक प्रभु जो प्रभु हमको बाहर करछंती सेरा प्रभु गौरवान्वित होंतु आ सेना जाने कि प्रभु आपके समर्पण होंतु काहे ना जो समस्या आसरे भी प्रभु समस्या दे के तांकर संतान मन ताके तावा प्रति निश्चय गुटे मनोभाव आसीथिबा आपन कोन आसीला सुस्थता हला भाई आपन कोन तावा माने प्रभु एमती ओटा मु आपन कहू छे 10 वर्ष हला प्रभु को जानि थी बपतिस्मा भी नहीं थी किंतु प्रार्थना करबाड जानि थी अच्छा वाक्य पढबाड मु जानि माने पढि पारो तो बुझि पारो नहीं तावा दे के प्रार्थना करबाड जानि माने 3 मास भीतर मो जीवन रे प्रभु बहुत कार्य करछन हां तापरे माने जो विषय को प्रभु आगे जणाई बाडा सेटा करि पाउन एक्चुअली सारण करता विषय कोन है पुणी माने वर्तमान मु खाली गोटे उदाहरण देबी जे किछि नहले 7000 विजाति लोक पैरालाइज लोक को चलाई ए वर्ष 7000 विजाति रविवार उपासना करथिले लोक चर्च को आस्ताते आ गोटे गोटे विजाति टंका देले हम 7000 पाइथा 2 टंका देले हम 14000 पाइथा 3 टंका देले 21000 पाइथा से 10 टंका देले हम केते पाइथा नै किंतु आमे रविवार उपासना कोन पे गोटे विषय पाइ हम मंडली मानक ठारे से माने संयुक्त होंतु से माने जानतु आ जो द्वारा हमरो प्रभु को दास दासी माने अधिक डेडिकेटेड भाव काम करतु आउ आमे प्रार्थना को प्रेयर को प्रायोरिटी दोछु ता सहित केवल प्रार्थना में ईश्वर को वाक्य को जहा कि प्रतिदिन आपण माने जोड़ी करथिबे सकाळे 4टा बेले सुनुथिबे आउ पाका पाकी हारा 5000 लोक भी जोड़ित होछन्ते आउ प्रभु कर अनुग्रह रहिछि आपण मानकर निश्चित भाव रे प्रेम स्नेह रहिछि प्रार्थना रहु प्रभु एक प्रकार टावा को आशीर्वाद करके आगु पढाई दियंतु और सुनिश्चित मु आपण मान मध्य कहबा पय चाहे ईश्वरकर दास हेबा सत्वे एई परि साक्ष्य एक साधारण विषय नुहे जहार मन को भांगी दिए शरीर को भांगी दिए इच्छा को भांगी दिए गोटे परिवार को अनाथ करे जहा कि स्वामी पे स्त्री हो कि स्त्री पे स्वामी हो कि स्वामी स्त्री पे पुरुष हो कि पुरुष पे मां बाप हो किंतु प्रभु आज अनुग्रह कले आ प्रभु सारण पेटावा प्रभु व्यवहार करूछंती अनेक बड़ बड़ डिजीज क्लियर होछि आ केवल रोग क्लियर हो नै केवल आश्चर्य कर्म हो नै ता सहित लोक माने आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती निजे प्रभु को दान शक्ति वाक्य रे बढ़ी निजे प्रचारक होछंती निजे आ बाइबल टीचर ही पारुछंती शिक्षक ही पारुछंती भाववादी ही पारुछंती ताठु बड़ आनंदर विषय किछि भी नै शेष प्रश्न मु आपन को पचारे मु आपन को केबे कोन पैसा मागी छि कि टंका के नाही ना काई माने कोन पचारले माने ए विषय अनेक लोक मानक पाई गोटे उदाहरण बेले बेले कोन करंती गिफ्टेड हैला परे लोक माने से गिफ्ट को नेकी बिजनेस करते प्रोफेशन को नेकी बिजनेस करते ऑब्वियसली मिनिस्ट्री में अर्थ आवश्यक किंतु गिफ्ट को नेकी बिजनेस करबा द्वारा
कौन हुए सेमानकर गिफ्ट कमी जाए अनेक लोकंकर प्रश्न थिबो गोटे रमाकांत पाणी होचंती कम हेसर लोक किंतु ताको प्रभु काई व्यवहार करछंती एथि पय कारण मु बिजनेस करे नै निजको सही करे नै आज मु प्रथम थोर मिरेकल करे एते टाइम स्पेंड करूची एथि पय विश्वासी मानकर फेथ को इंप्रूव करबा पय ता सहित भाई आ भौणी को सहित मध्ये आज मु सुस्थता हला परे देखा हला परे आज फर्स्ट टाइम मु एते समय ताको सहित स्पेंड करबा पय प्रभु मते सुजोग देले बहुत सुंदर विषय आसु मु छोटिया प्रेयर करबा जीवन तुम परमेश्वर दयालु पिता एते बळे आशीर्वाद घोषणा करे सुस्थता सामर्थ घोषणा करे परित्राण वस्तु को तुम देई अछो भाग्य सामर्थ रे परिपूर्ण करो अभिषेक रे परिपूर्ण करो बाबा मो परमेश्वर तुम संतान मान सहवर्ती हो परिवार समस्त को सहवर्ती हो एते बळे ए सुंदर समय में धन्यवाद दे ए परिवार प्रति रहिथिबा कुदृष्टि मंदता शैतानिक चातुर्यता को प्रभु यीशु का नाम रे दूर करे ए प्रार्थना में यीशु का नाम मांगुछु आमीन।